Nâng tùng Nị tiên ní Mến đâm na nơi khăn có buôn bà ràng sạch Mến sát cho trọ mối Từ sống tung chì mịch Tùng nút Sao có miên chất sờ lành Cho chó chì mịch Mê trầy Bọn tái Sát tăng pi nụ Chia sát sờ lành khní Tài kệ để giá kháng krau Ái khăn chất nụ Kết tài Cao khní Đòi cái đây Mà cha dạ cầm nánh Ở bỏ riêng riêng khluôn Ngày muối Cho chó Nị dị bộ bùa tông thả Mật ấy Ngày nị Khá nhóm sống anh chơi mật ảnh Tới di liên Nơi bạc khá nhóm tạm cà Túng Có prong thờ Một nâng riêng Phối cho nị hạ liền nút Cho chó kịch thả Ánh Nức mình ôi Túng vì chắc si ở bỏ ảnh bàn Kịch hỡi Cho chó riêng bài Trong nấy Đặt nơi khung Cả chân nẹ Miễn Tây riêng sơ mờ Priếp đôi chìa thả Riêng Hỡi Prap tông thả Anh chơi mất bị giá Ôi sập bài Ai tùng Chia sắt trong vùng vệnh Chắc trong này Asray bồng bàn Đói Tớ nâng thả riêng rừng Mà là hỡi Có chốt trò Nơi sự nghiệp từ Ai cho trọ Mót vì tiền Vía si bàn Lết bàn đá Ní dây bàn đá thả Mà đách xâm lánh Mến bị giả tử Đông si bồng bàn Ai cho trọ Có chết tài si Đó ta cho ai Từ hòn Ai tung nụ Cá ở ruột si liền hỡi Có hơ một căn lùm nữ nấy mà Cả chật Cái đáy cỏ hài Nướng cho trọ Riếp á đã mình ỏi Luôn si bàn Tớp kịch thả Chăm ánh Tớp bố bố ạp hươn cầu Một si liên nệp té anh vinh Ánh nâng riếp á trong này Đặt cùng ỏi cho trọ nụ vì si bàn Kịch hỡi Có tớ bố bố cho trọ Một si liên nơi ai té mà Cho trọ có một Túng Có riếp á trong này nụ Đã nực nụ đỏ Đã miết một tôi Đại luôn ai Bên chỗ trùm bố Tớ chắc nụ đỏ Giót trong này bàn Hỡi Hơi tha cho trọ thả Anh chơi mình Chốt bị xa Chưa mối cái này từ Ai cho trọ Nụ mót thùng Lúc mình trốn Nơi nụ đóp nụ lại Rốt ọc cả Nâng si bồng bàn Có ông cây nghiêm nợ Kịch khơi thả Tung cai khluồn Kê hài Prúc Bị ngay mình Ấy Klein đã hả Nâng thác riệp Mình ôi vì si bàn Ấy lỡ Việc Klein đã hả Không đóp mót mình ôi Anh si ở bỏ việc bàn Bình Cho trọ Kết được nó hài Đó ở rúi cà liền Có lía Tung vơ tờ cánh lùm nữ này khluôn bình hòn Ở rượu nị tín ní Mến cả tệ priếp đôi mà đạch Chôl ánh priếp rái tờ mớl Côn sớ Có tóp thả Ở rừng ní Bán cả tệ khang mật Tà mọt Chất mình bàn Chi mật lại Ai kệ giá khánh Có bông trong oi tườn Rứ Có phiêu asray nụ Đôi nhạc khá rịp bài oi phiêu bò rịp hốp Đã xoay tung tầng múl Tai cầm bật Bông oi đặt Oi cầm bật lại Rứ muối có đắc hấp xá Oi xì Đắc xá slần tầng múl Tại bông nạ bông đặt Giang ní Oi chô chật thả Đôi đầm rá tung nâng cho chó nì ảnh Ní Chóp đầm rá Mất cầu Mật Rương Sạch tùng Nâng trầy Nị tiến Mến nơi khung Có buôn bà ràng sạch Mến sạch tùng mùi Chia sạch Căn sạc đá sạch thị Ngày muối Chênh xoay ở rô Chắp chầm này trầy chi Lô hài tự bản Có khơi trầy Có ếch muối Hài nơi khang mót khluồn Tùng nút Có chất trầy có ếch nút bàn Tớp mọc kịch Tha mà anh ní Chia sạch bạ xây ở rụp thông Trây tại bó điệp hộp Trây thông thống Dạng ở trây rõ Trây chả đảo Trây prá chỉ đàm nụ Tớp Dòng nâng sạc dù ở rụp anh ní Trây cả ếch ở rụp tối mùi ní Mình xong cô nâng rụp anh lại Kịch hỡi Tung có lên cho trây cả ếch nụ Bóng Hơi Hai từ một tiết Lục từ đó tí mùi Có ban vô trây trong vã mùi Hai mọc hàng mục Tung nút chắc bàn lớt lãng có kết tiệt thả Trây trong vã ní Tôi
ណាពុំសំគួរនឹងអញជាបាក់សៃធំនេះឡើយគិតហើយក៏លែងត្រីចង្វានោះចោលបង់ហើយក៏ហែលទៅមុខទៀតក៏បានយល់ត្រីចង្វាភ្លៀងមួយតុងក៏ចឹកបានលើកឡើងនឹងស៊ីក៏គិតថាត្រីចង្វាភ្លៀងនេះរូបតូចពេកណាស់ពុំគួរនឹងរូបអញជាធំគិតហើយក៏លែងត្រីនោះចោលបង់ហើយខំហែលទៅស្វែងរកនៅខាងមុខទៀតហែលស្វែងទៅរកត្រីពុំបានពេលសោតក៏ទុនទីបល្ងាចនឹងផុតពេលស្វែងតុងនោះឯងកើតក្តីឃ្លានអាហារមហិមាខំស្វែងរកអាហារពុំបានឡើយម្ល៉េះហើយតុងក៏កើតទុកមុខសុបសៅកើតក្តៅចិត្តគិតស្ដាយអាហារដែលខ្លួនរកបានអំពីព្រឹកនោះថាស្ដាយអើយសែនស្ដាយត្រីក្អិតមួយនោះបើសិនជាបរិភោគក៏ល្មមកលខ្លះស្ដាយត្រីចង្វាប្រសិនបើណាជាស៊ីមកក៏បានជាកលឡើងមួយនឹងត្រីក្អិតជន់មុនទៀតនោះស្ដាយត្រីចង្វាភ្លៀងមួយប្រសិនណាជាស៊ីមកទៀតក៏ផ្សំគ្នាទៅនឹងអត្រីជន់មុនក៏បានកលឡើងច្រើនល្មមបន្តបងក្តីឃ្លាននោះបានឥឡូវនេះដល់ពេលឃ្លានក៏ខ្លាំងពេលថ្ងៃនឹងស្វែងទៅទៀតក៏ផុតតែត្រឹមនេះអញនេះហើពេញជាគិតខុសមិនសន្សំត្រីតូចស៊ីផ្សំគ្នាគិតប្រមាណអាតូចមិនសមនឹងខ្លួនចាំរកត្រីធំឲ្យសមសាក់យុះខ្លួនដល់មិនបានត្រីធំក៏អត់ទៅតម្រានេះគឺអាធំក៏ខូចអាតូចក៏ខាតបានក្តីទុក្ខវេទនាដោយអត់អាហារនោះហងរឿងនេះបានជាកតិប្រាជ្ញប្រាប់ទៅយ៉ាងណាឯងថាទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថាកតិនេះបានដូចជាកូនអ្នកកាន់ត្រកូលទៅរៀនវិជ្ជាចេះមកអំពីក្រៅប្រទេសហើយក៏ចូលមកប្រទេសខ្លួនរាជការបានតាំងឲ្យធ្វើការបើកប្រាក់ខែឲ្យត្រឹមតែ10ទៅ20រៀលជាដើមខ្លួនមិនទទួលធ្វើកាន់ថាខ្លួនជាកូនត្រកូលធំប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមិនសមនឹងចំណេះនឹងត្រកូលខ្លួនគិតចាំយកប្រាក់ខែដល់ទៅ80 90ឬ100ជាទុនធំតែម្ដងដោយទុងចាំយកត្រីរស់ត្រីឆ្ដោត្រីពូត្រីប្រាតែម្ដងដល់រកមិនបានក៏កើតខាតខានកើតស្ដាយទុនតូចដែលគេបំរុងឲ្យក្នុងកាលមុននោះឯងមួយទៀតបានដូចលោកអាចារ្យអធិការឬលោកមហាអាចារ្យកាន់ខ្លួនថាធំគិតថាអាត្មានេះសមតែគេនិមន្តឡើងក្រែទេសនាសង្វាយនីឬក៏ឆាកមហាបង្សុគលទោះបន្លុងក្រងកឋិនឯការតូចដូចជាយ៉ាងនិមន្តសូត្រមន្តឬក៏បង្សុគលខ្មោចជាដើមនោះមិនសមគួរដល់អាត្មាជាធំឡើយកាន់ដូចយ៉ាងតុងនេះឯងតម្រាកតិរកស៊ីមិនសន្សំអំពីវត្ថុតូចរឿងសត្វកណ្ដូបនិងដើមសង្កែនិទាននេះមានដំណើរនៅក្នុងក្បួនបារាំងសែសមានសត្វកណ្ដូបមួយហើរទៅទុំស៊ីស្លឹកនៅផ្លែផ្កានៃដើមសង្កែដែលដុះនៅវាលស្រែក្រៅមួយលុះបរិភោគឆ្អែតហើយក៏ហើរទៅព្រៃភ្នំចុះទុំលើមេឃសង្កែភ្នំមួយដុះនៅក្រោមដើមឈើធំទាំងឡាយលុះដល់ពេលឃ្លានអាហារក៏ហើរឆ្វែលដើមសង្កែភ្នំដើម្បីរកមើលស្លឹកមើលផ្កាផ្លែនិងបរិភោគហើររកពុំឃើញមានតែស្លឹកនៅផ្លែផ្កាឃើញតែដើមខ្ពស់ដូច្នោះកណ្ដូបនោះក៏និយាយថាដើមសង្កែដែលដុះនៅឯវាលស្រែនោះគេមានមែកត្រសុំត្រសាយបរិបូរដោយផ្លែផ្កាមានស្លឹកស្រោបចិត្តជុំដើមជាទីប្រជុំនៃសត្វកន្លង់កណ្ដូបអណ្ដើកមាសទាំងឡាយអាស្រ័យបរិភោគបានប្រស្ដែងសង្កែភ្នំនេះហេតុអ្វីក៏ពុំមានស្លឹកផ្លែផ្កាដូចគេមានតែដើមដុះលូតខ្ពស់រៀងរាវចុងយ៉ាងនេះ
រកតែស្លឹកនឹងស្រោបខ្លួនគ្មានឯសង្កែនោះក៏ប្រាប់ថាអោអ្នកឯងដើមខ្ញុំនេះដុះនៅក្រោមដើមឈើធំក៏វិស័យឈើធំទាំងឡាយមានដើមផ្ចឹករាំងឈើទាលជាដើមនោះគេជាជាតិឈើភ្នំប្រកបដោយក្លឹមខាងនៅខាងក្នុងគេលូតក៏លូតបែកមែកត្រសាយត្រសុំដោយភាពគេជាឈើភ្នំតែខ្ញុំឯងនេះជាជាតិឈើឥតក្លឹមហើយមកដកនៅខាងគេតាំងលូតតាមគេទៅតលតែរកស្លឹកពមៀនយ៉ាងនេះឯងឯកណ្ដោបក៏និយាយតេះដៀលដើមសង្កែនោះផ្សេងហើយសរសើរដើមសង្កែដែលដុះនៅតាមវាលស្រែផុតអំណាចឈើធំនៅក្របសង្កត់ពីខាងលើពុំបានលូតតាមត្រាប់តាមឈើធំឲ្យបងស្លឹកផ្លែផ្កាដុះតាមធម្មតាខ្លួនឯងតាមតែចិត្តចង់បំបែកមែកតូចធំតាំងស្លឹកផ្កាផ្លែបិទបាំងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ឥតមានទៅតលអ្វីមួយឡើយកណ្ដោបក៏ពោលពាក្យដូច្នោះហើយក៏ហើរទៅកាន់លំនៅនៃខ្លួនវិញហងចុះរឿងនេះបានសេចក្តីជាកតិយ៉ាងណាចូលអត្ថាធិប្បាយទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថាឯដើមផ្ចឹករាំងឈើទាលនោះជារុក្ខជាតិមានក្លឹមដុះឡើងក៏លូតខ្ពស់តាំងបែកមែកតូចធំព្រមទាំងស្លឹកផ្លែផ្កាបានសំដោយជាតិជាឈើធំនេះបានកតិដូចមនុស្សអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសស័ក្តិមានប្រាក់ខែបរិបូរណ៍គេស្លៀកពាក់គ្រឿងតែងខ្លួនឬគេបរិភោគអាហារយ៉ាងឧត្តមដ៏សមរបស់គេឥតមានក្តីខាត់ឯជាតិជាដើមសង្កែឬប្របួយលេខផ្ទុះជាដើមនោះជាជាតិឈើស្រែឈើក្រៅសមគួរតែដុះនៅនឹងវាលស្រែក្រៅដែលផុតអំពីម្លប់ឈើធំទើបអាចតាំងមែកស្លឹកផ្លែផ្កាបរិបូរណ៍ទៅបានបើទៅដុះនៅក្រោមខាងឈើធំហើយក៏ពុំតាំងមែកស្លឹកផ្លែផ្កាបានឡើយនេះបានកតិដូចមនុស្សឥតចំណេះឥតទ្រព្យសម្បត្តិហើយត្រាប់ទៅតាមអ្នកមានសម្បត្តិមានយូរទិញគ្រឿងតែងខ្លួនឬអាហារខ្ពស់ប្រើកិរិយាយ៉ាងអ្នកធំលូតទៅតាមអ្នកធំម្លោះហើយក្តីលំបាកក៏កើនដល់ប្រាណមានឧបមេយៈដូចដើមសង្កែត្រាប់ទៅតាមឈើធំនោះឯងឯដើមសង្កែដែលដុះដោយវាលស្រែបរិបូរណ៍ដោយមែកស្លឹកផ្លែផ្កានោះបានកតិដូចមនុស្សអ្នកឥតចំណេះវិជ្ជាការខ្សត់ក្រតែទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយការរកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការជួញប្រែលក់ដូរឧស្សាហ៍សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់ពុំហ៊ានចែកចាយដោយការពុំគួរចែកនោះទ្រព្យសម្បត្តិកើនមានឡើងដោយដើមសង្កែដុះដោយវាលស្រែនោះឯងអ្នកស្រែចម្ការមានទ្រព្យសម្បត្តិជាទីឲ្យមហាជនសរសើរអ្នកក្រុងពិតឥតមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែប្រឹងលូតទៅតាមអ្នកធំដូចដើមសង្កែដុះក្បែរភ្នំជាទីឲ្យកណ្ដោបមេអំបៅអណ្ដើកមាសតេះដៀលនិន្ទាអ្នកដែលមានបញ្ញាគួរពិចារណាយកជាកតិលោកយកឲ្យឃើញមនុស្សត្រាប់តាមអ្នកធំមាននៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះកតិអ្នកលូតអស់ស្លឹករឿងសត្វក្អែកនិងខ្មោចឆ្កែមានក្អែកមួយបានឃើញខ្មោចឆ្កែមួយអណ្ដែតទឹកក៏ចុះទៅទុំចឹកស៊ីបណ្ដែតទៅតាមខ្សែទឹកចេញទៅដល់កណ្ដាលសាគរក្អែកនោះភ្លើនភ្លេចស្មារតីពំបានគិតនឹងហើវិលមកកាន់ទីគោកឡើយលុះស៊ីឆ្អែតហើយក្អែកនឹងកិច្ចហើបមកទីគោកពំបានព្រោះខ្មោចឆ្កែនោះអណ្ដែតទៅដល់កណ្ដាលមហាគង្គាផុតមើលត្រើយពំយល់ក្អែកនោះហើមិនដល់គោកក៏គាំងស្លាប់អស់កម្លាំងធ្លាក់លិចចុះទៅក្នុងគង្គាដល់នៅក្តីមរណៈសូន្យជីវិតទៅហងរឿងនិទាននេះបានកតិព្រាយប្រាយអត្ថាធិប្បាយដូចម្ដេចកូនសិស្សក៏តបវិញថារឿងនេះក
កតេដូចនិទានសត្វចចកដែលលោភខ្លាំងចូលទៅស៊ីគ្រឿងក្នុងពោះនៃខ្មោចដំរីសាបាននៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាព្រោះអត់សតិបញ្ញានិងពិចារណាឲ្យយល់ហេតុផលហៅថាមិនដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគភោជនអ្នកប្រាជ្ញគប្បីចូលចិត្តហងតម្រាគឺលងដោយសារលោភរឿងលោកគ្រូចៅអធិការនិងសិស្ស2នាក់មានលោកសង្ឃមួយអង្គដែលជាចៅអធិការនាំក្មេង2នាក់ជាកូនសិស្សចេញចាកអារាមទៅព្រៃដើម្បីនឹងទិញឈើធ្វើកុដិកូនសិស្សក៏ស្ពាយកញ្ចប់ចង្ហាន់យកទៅដើម្បីឆាន់នៅពេលថ្ងៃត្រង់លុះទៅដល់ត្រពាំងមួយមានទឹកដ៏ថ្លាស្អាតមានរុក្ខជាតិដុះជិតជុំម្លប់ត្រសុំសប្បាយជួនពេលថ្ងៃត្រង់លោកសង្ឃនោះក៏ចូលឈប់ប្រារព្ធនឹងឆាន់បាយទើបក្មេងទាំង2នាក់ក៏ចាត់ចែងយកចង្ហាន់កញ្ចប់នោះប្រគេនឯម្ហូបនោះមានតែត្រីកន្ត្រប់អាំងមួយលោកចៅអធិការក៏តាំងឆាន់ឯក្មេងទាំង2នាក់វាអង្គុយគាល់លោកឆាន់វានឹកក្នុងចិត្តវាថាលោកគ្រូប្រហែលជាឆាន់ត្រីកន្ត្រប់នេះតែមួយចំហៀងខាងលើឯចំហៀងខាងក្រោមសោតគង់នឹងលោកនឹងទុកឲ្យយើងជាកូនសិស្សទាំង2នាក់ក្មេងគិតដូច្នោះហើយវាក៏ខ្សឹបប្រាប់គ្នាវាឲ្យដឹងជាសញ្ញាឯចៅអធិការលុះឆាន់បាយអស់ត្រីអាំងមួយចំហៀងហើយក៏នៅឆ្ងាញ់ទើបប្រែត្រឡប់ត្រីកន្ត្រប់ឆាន់ខាងចំហៀងខាងក្រោមទៀតឯកូនសិស្សឃើញលោកគ្រូត្រឡប់ត្រីអាំងឆាន់ចំណែកខ្លួនវាដូច្នោះវាក៏នាំគ្នាក្រោកឈរឡើងហើយវាថាវើយគ្នាយើងឥឡូវនេះផែនដីប្រែហើយនៅផងពុំបានទេអាដែងក្នុងខណៈនោះមានក្របីព្រៃមួយដើរមកផឹកទឹកត្រពាំងបានឃើញមនុស្សនៅនោះវាក៏បោលចូលមកនឹងវត្តឯកូនសិស្សទាំង2នាក់បានឃើញក្របីព្រៃបោលដេញមកដូច្នោះទើបវានាំគ្នារត់ចោលលោកគ្រូហើយវាឡើងដើមឈើត្រាតែដល់ចុងឲ្យផុតអន្តរាយនឹងក្របីឯលោកគ្រូចៅអធិការកំពុងតែឆាន់ឆ្ងាញ់ក៏ស្រាប់តែក្របីព្រៃមកជិតក៏ផិតភ័យតក់ស្លុតក្រោកឡើងនឹងរត់ហើយក៏ស្រែកហៅកូនសិស្សឲ្យជួយដោយរស់រាន់ណាស់ឯកូនក្មេងនៅលើចុងឈើវានាំគ្នាស្រែកថាផែនដីប្រែហើយនរណាឡើយនឹងទៅជួយអត្រីកន្ត្រប់តូចមួយឆាន់អស់នៅសល់តែឆ្អឹងចូលលោកគ្រូខំប្រឹងរត់ទៅតែឯងតាមយថាកម្មរៀងខ្លួនចោះយើងមិនចោះទៅជួយទេឯលោកនោះរត់មិនរួចអំពីក្របីក៏វត្តដល់នៅមរណកាលកណ្ដាលព្រៃនោះហងរឿងនេះបានសេចក្តីជាកតិយ៉ាងណាចូលថាទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថារឿងនិទាននេះបានកតិដោយពាក្យសុភាសិតច្បាប់ចាស់ថាបានស្ករនិងទឹកឃ្មុំពូននៅក្នុងផ្ទះស៊ីម្នាក់ឯងបុគ្គលទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះសឹងមានអាហារជាថ្នាំកែរោគឃ្លានគឺគំលាននេះគឺជារោគធំបំផុតបុគ្គលណាចង់រស់តែឯងមិនគិតដល់អ្នកដទៃផងបុគ្គលនោះលោកមានក្តីភ័យឯណាមួយមកដល់ខ្លួនហើយនឹងស្រែករកគេជួយគេពុំមកជួយឡើយហៅថាពុំដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគអ្នកមានបញ្ញាគួរត្រេះរិះគិតតទៅទៀតចោះតម្រាកតិបរិភោគអាហារមិនគិតគេតម្រាប្រែផែនដីក្របីវត្តស្លាប់អញ្ជើញអ្នកស្ដាប់កុំត្រាប់យកជាកតិរឿងនិទានអំពីព្រះមហេសរាធិបតីគឺព្រះឥសូរដែលជាអ្នកកសាងលោកមាននិទានព្រះមហេសរាធិបតីគឺព្រះឥសូរសាងលោកកាលសាងលោកស្រេចហើយ
ព្រះឥសូរហៅពពួកសត្វចតុបាទ សត្វទ្វេបាទ អបាទ ពហុបាទ ទាំងឡាយឲ្យចូលមកកាន់ទីប្រជុំដើម្បីនឹងសួរសេចក្តីសុខទុក្ខសត្វសពតើសត្វពួកណាគប់ចិត្តនឹងរូបកាយខ្លួនឬក៏ពុំគប់ចិត្តនឹងរូបកាយខ្លួនទេនឹងកែប្រែជាថ្មីតាមក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វលោកទាំងពួងកាលទ្រង់សួរនោះគឺទ្រង់សួរស្វាជាមុនថាហើយចៅពីណោរូបកាយបាឯងដែលយើងសាងឲ្យមានអវយវៈយ៉ាងនេះសពថ្ងៃនេះតើចៅគប់ចិត្តពេញចិត្តហើយឬនៅមានសេចក្តីទាស់ត្រង់ណាខ្លះចូលចៅថាមទៅមើលនឹងកែប្រែជាថ្មីទៀតឯពីណោមើលទោះឯងមិនយល់សម្គាល់ថារូបខ្លួនឥតទាស់ទើបទូលព្រះឥសូរថាសូមទានល្អងធូលីព្រះបាទសាងរូបកាយខ្ញុំជាស្វានេះពេញជាស្រួលណាស់ហើយមានទាំងដៃជើងឡើងដើមឈើបានកបកម្លាំងលោតបេះផ្លែឈើអាស្រ័យបានដោយងាយទាំងឥតកិច្ចការធ្វើស្រែចម្ការជួញប្រែដូចយ៉ាងមនុស្សឡើយព្រះអង្គក៏សាងរូបកាយខ្ញុំនេះគប់ចិត្តខ្ញុំហើយមិនបាច់កែប្រែឲ្យខ្ញុំទៀតទេបើព្រះអង្គចង់កែប្រែនោះសូមមេត្តាកែប្រែសត្វខ្លាឃ្មុំវិញព្រោះរូបវាមិនសមរម្យល្អទេគឺមុខវាច្របូនរោមវាខ្មៅចិត្តឥតមានកន្ទុយនិងបត់ឃើញអាក្រក់ទើសគេនានាសូមមេត្តាកែវាជាថ្មីចុះម្ចាស់ព្រះឥសូរបានឮស្វាថាដូច្នោះក៏ត្រាស់សួរទៅខ្លាឃ្មុំថាហើយចៅអច្ឆាជាតិរូបកាយចៅឯងដែលយើងសាងឲ្យយ៉ាងនេះតើជាទីគប់ចិត្តនឹងចៅឯងហើយឬនៅទោះត្រង់ណាខ្លះចូលថាមកយើងនឹងកែឲ្យឯខ្លាឃ្មុំមិនយល់ទោសខ្លួនក៏ឆ្លើយថារូបខ្ញុំនេះព្រះអង្គសាងឲ្យមានថ្មិញច្រកុំដ៏ស្រួយទាំងរោមខ្មៅបិទចិត្តស្បែកក្នុងកុំឲ្យសត្វតូចតូចមានមូសស្រាំងស្រួយជាដើមចូលយាយីបានហើយមានទាំងជើង4ប្រកបទៅដោយក្រចកដ៏មុតស្រួយអាចឡើងលើឈើយកឃ្មុំអាស្រ័យជាផតហាបានឥតមានក្តីកង្វល់រវល់ដោយការធ្វើស្រែចម្ការដូចមនុស្សក្នុងលោកនេះឡើយរូបខ្ញុំនេះពេញចិត្តខ្ញុំហើយមិនបាច់កែទៀតទេបើព្រះអង្គចង់កែសូមកែរូបដំរីវិញទៅចោះត្បិតរូបដំរីនេះខ្ញុំយល់ថាទាស់ខ្លាំងណាស់គឺរូបអីមានប្រម៉ោយមួយវែងភ្នែកតូចត្រចៀកកំផាំងប្រាំងរាងធំកោងមើលមិនសមសោះម្ចាស់ព្រះឥសូរបានឮអច្ឆាថាដូច្នោះក៏សួរទៅកាន់ដំរីថាចៅហត្ថីរូបកាយចៅដែលយើងសាងឲ្យយ៉ាងនេះតើគប់ចិត្តចៅហើយឬនៅទាស់ត្រង់ណាទៀតចូលថាទៅមើលឯដំរីពុំឃើញទោសខ្លួនទើបក្រាបទូលថាព្រះអង្គសាងរូបខ្ញុំមានកាយធំខ្ពស់លើគេទាំងភ្លុកសោតដ៏ល្អប្រសើរជាអាវុធបានទាំងកម្លាំងហៅហានអាចចាក់អាចព្រិចនៅសត្រូវឥតទើសទាល់បរិភោគស្មៅគឺជាអាហារឥតក្តីកង្វល់និងធ្វើស្រែកកាប់ចំការដូចមនុស្សនោះឡើយរូបខ្ញុំនេះគប់ចិត្តខ្ញុំហើយព្រះអង្គមិនបាច់កែទៀតទេឯការដែលទាស់នោះឃើញទាស់តែសត្វគឺជាសត្វសេះតែក៏វាវែងដូចជាកកុកមិនឃើញសំណំសមជាសត្វពាហនៈឡើយព្រះឥសូរក៏ត្រាស់ទៅអោតថៈវិញថាម្ដេចចៅអោតថៈរូបកាយចៅឯងសពថ្ងៃនេះស្រួលបួលហើយឬនៅទាស់ត្រង់ណាខ្លះចូលថាទៅមើលយើងនឹងកែឲ្យសត្វអោតថៈក៏ឆ្លើយថាព្រះអង្គសាងរូបកាយខ្ញុំដែលមានកវែងអាចអើតស៊ីស្លឹកឈើខ្ពស់ៗបានហើយមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការបន្ទុកអាស្រ័យស្មៅផឹកទឹកឆ្អែតហើយអាចរត់បាន7ថ្ងៃមិនតោងអាស្រ័យក៏បានហេតុនេះខ្ញុំយល់ថាព្រះអង្គសាងរូបកាយខ្ញុំនេះពិសេសណាស់ហើយមិនចាំបាច់កែប្រែទៀតទេសូមព្រះអង្គកែរូបត្រីអនន្តមច្ឆាវិញព្រោះត្រីរូបនោះធំណាស់
មិនសមនឹងភាពជាមច្ឆឡើយព្រះឥសូរក៏សួរទៅត្រីវិញត្រីនោះក៏ឆ្លើយប្រាប់ព្រះឥសូរសាងរូបខ្ញុំមានកាយដ៏ធំលើសគេអាចហែលហក់ក្នុងមហាសាគរធំឥតក្តីកោតក្រែងនិងរលកខ្យល់ព្យុះនេះជាការស្រួលហើយមិនចាំកាយតិចទេទោះតែសត្វស្រមោចព្រះអង្គសាងរូបតូចណាស់ទាបណាស់គេដើរជាន់ពីលើបានសូមព្រះអង្គកែវាយទៅទៀតចុះព្រះឥសូរក៏សួរទៅស្រមោចដោយការក្រែងមិនគប់ចិត្តឯស្រមោចក៏ឆ្លើយថាព្រះអង្គសាងរូបខ្ញុំតូចនេះស្រួលពេកហើយតែមានភ័យអន្តរាយមកដល់កាលណាចង់រត់ជ្រកក្រោមសម្រាមឬការអំពើក៏ឥតទៅឯខាងអាហារសោតក៏រកបានងាយតែបាយក្របអង្ករមួយគ្រាប់ក៏ទទួលទានបានឆ្អែតបរិបូរណ៍រូបកាយខ្ញុំនេះឃើញស្រួលលើសសត្វនានាក្នុងលោកនេះមិនតោងចាំកែជាថ្មីទៀតទេព្រះឥសូរឮសត្វប្រាប់ក្តីសុខគ្រប់គ្នាដូច្នោះក៏នៅស្ងៀមរឿងនិទាននេះបានជាកតិយ៉ាងណាចូលឯងអត្ថាធិប្បាយទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថានិទាននេះបានកតិដោយពាក្យសុភាសិតគឺច្បាប់ចាស់ថាពាក្យចាស់ពាក្យពីព្រេងទោះខ្លួនឯងមើលមិនយល់ទោះគេតូចសោតសល់មើលទៅយល់ប៉ុនទាំងភ្នំមួយទៀតមានកតិក្នុងលោកនីតិថាបុគ្គលយល់ទោសអ្នកដតីតូចប៉ិនក្របស្ពៃឬល្ងសក់ទោសខ្លួនប៉ុនដូងទាំងសម្បកបែររករិះគន់មិនយល់តម្រាសត្វលោកទាំងអស់សឹងឃើញតែទោសគេត្រង់ទោសខ្លួនមើលមិនយល់ដូចកលសត្វទាំងឡាយមានពីណោជាដើមដែលព្រះឥសូរសួររូបកាយរៀងខ្លួនសឹងឃើញតែរូបអ្នកដតីទាស់មិនត្រូវភ្នែកខ្លួនទាំងអស់ឯត្រង់រូបកាយរបស់ខ្លួនឯងសឹងតែអួតថាល្អថាគប់ចិត្តឥតក្តីទាស់អ្វីឡើយអ្នកប្រាជ្ញគប្បីពិចារណាទៅទៀតចោះតម្រាឃើញតែទោសគេរឿងស្ដេចមួយអង្គនិងស្ដេចស្រមោចខ្មៅមានបរមខន្តយៈរាជមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមមហាចក្រាមហេសរដ្ឋបតីដែលមានឫទ្ធានុភាពផ្សាយអាណាចក្រទូទៅទាំងសកលលោកមានស្ដេច101សួយសាសត្វស្យាមាសចូលមកថ្វាយស្ដេចគ្រុឌនាគយក្សទេវតានិងសត្វសីហរាជព្យក្យរាជតោលៀងភាមហេសាក៏សឹងចុះចូលមកថ្វាយបង្គំសូមជាផ្លូវព្រះរាជមេត្រីទាំងអស់គ្រាកាលនោះមានស្ដេចស្រមោចខ្មៅមួយចង់ឡើងទៅសូមថ្វាយព្រះរាជមេត្រីនឹងស្ដេចនោះដែរថ្ងៃមួយទើបស្ដេចស្រមោចនាំពួកបរិវារអាត្មាទៅកាន់ផ្ទះសេនាធិបតីដល់ហើយក៏និយាយថាអ្នកសេនាធិបតីខ្ញុំនេះមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះករុណាជាម្ចាស់អ្នកឯងនេះណាខ្ញុំមកនេះដើម្បីថ្វាយខ្លួនសូមព្រះអង្គជាផ្លូវព្រះរាជមេត្រីផងដូច្នោះអ្នកសេនាចូលមេត្តានាំប្រតិហេតុរបស់ខ្ញុំនេះចូលទៅក្រាបបង្គំទូលទ្រង់ជ្រាបជាមុនព្រះអធ្យាស្រ័យតើទ្រង់ប្រោះប្រទានព្រមឬពុំព្រមត្បិតខ្ញុំគឺជាសត្វដែលជាតិតូចទាបក្រែងព្រះទាល់យល់ថាពុំសមគួរអគ្គមហាសេនាបតីបានស្ដាប់ពាក្យស្រមោចដូច្នោះក៏ទទួលពាក្យទើបរៀបអាត្មាមនីចូលទៅគាល់ព្រះបរមខន្តយាក្រាបទូលទៅតាមពាក្យស្ដេចស្រមោចនោះគ្រប់ប្រការឯព្រះមហេសរធិបតីឮថាស្រមោចចង់ចូលមកជាព្រះរាជមេត្រីនិងព្រះអង្គដូច្នោះក៏ទ្រង់កាត់ព្រះទ័យដោយសេចក្តីយល់ថាសត្វស្រមោចសង្អាគឺជាសត្វថោកទាបមិនគួរនឹងរាប់អានទៅទទួលមេត្រីនឹងវាឲ្យអប្រកិត្តិយសព្រះអង្គគិតហើយទើបត្រាស់ថាអាសត្វស្រមោចជាតិតូចទាបណាស់យើងជាស្ដេចធំពុំគួរនឹងតឹងផ្លូវបរិជ្ជមេត្រីនឹងវាឡើយអ្នកឯងទៅប្រាប់វាចោះថាយើងមិនទទួលមេត្រីទេ
យើងមេត្រីតែនឹងសត្វធំយ៉ាងអរិជសីជាដើមឯអគ្គមហាសេនាបតីដែលជាអ្នកដែលមានបញ្ញាជ្រៅទើបក្រាបទូលទៅថាធម្មតានាយជាងឈើឬនាងជាងតងសឹងតែមានគ្រឿងដែកតូចធំសម្រាប់ធ្វើការឯណាធំត្រូវការប្រើគ្រឿងធំយ៉ាងដែកឆាបពន្លាកធំទៅការឯណាតូចល្អិតត្រូវប្រើគ្រឿងតូចទៅដូចយ៉ាងការរាជការរបស់ល្អងធូលីព្រះបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរាជការឯងណាធំក៏ត្រូវប្រើយៈឬក៏គ្រុឌរាជសីជាដើមទៅបើរាជការឯណាតូចល្អិតមកដល់យើងត្រូវប្រើសត្វតូចទៅតាមការនោះដូចយ៉ាងសត្វស្រមោចក៏មានប្រយោជន៍ខ្លះដែរមានរឿងនិទាននៅក្នុងទស្សជាតិដកគឺរឿងព្រះមហោសថបណ្ឌិតព្រះពោធិសត្វថាអាកាលនោះព្រះបាទវិទេហរាជមានកែវបុរាណមួយជាគ្រឿងប្រដាប់រូបកែវនោះវែងមានរន្វីកជាសន្តានខ្ចៅបុរាណគេចោះដាក់ខ្សែប្រើបានដល់យូរមកខ្សែនោះចាស់រិចរិលក៏ដាច់ចេញអំពីដួងកែវនិងរោគរបស់អ្នកឯណាយកខ្សែដោតចូលដូចមុនវិញពុំបានព្រះបាទវិទេហរាជប្រើរាជអាមាត្យឲ្យនាំយកកែវនោះទៅឲ្យព្រះពោធិសត្វដាក់ខ្សែឯព្រះមហោសថបណ្ឌិតមានបញ្ញាអាចដោតកែវនោះគឺលោកយកខ្សែសូត្រមកវិញត្របាញ់ហើយយកស្ករលាយលាបនឹងចុងខ្សែក្នុងរន្ធកែវនោះលាបទឹកឃ្មុំដាក់ជានុយស្រមោចឯស្រមោចទាំងឡាយការដែលធំក្លិនស្ករទឹកឃ្មុំហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងរន្ធកែវស៊ីស្ករទឹកឃ្មុំខំទាញចុងខ្សែទៅតាមរន្ធវីកចេញទាំងម្ខាងទៅម្ខាងបានទើបមហោសថបណ្ឌិតទាញខ្សែដោតកែវបុរាណនោះបានហើយឲ្យនាំទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រីនៅក្នុងបរិជ្ជបុរីវិញរឿងបុរាណមានមកយ៉ាងនេះហេតុដូច្នេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ទទួលផ្លូវបរិជ្ជមេត្រីនិងស្ដេចស្រមោចនោះផងចោះឯព្រះបាទមហេសរាធបតីបានស្ដាប់ពាក្យសេនាធបតីទូលនាំរឿងបុរាណជាគិតដូច្នោះស្ដេចក៏ព្រមទើបត្រាស់ថាអ្នកសេនាបតីបើដូច្នោះអ្នកទៅប្រាប់ស្ដេចស្រមោចនោះផងចោះថាយើងទទួលមេត្រីហើយឲ្យវាវិលទៅទីឋានវិញចោះមិនចាំឡើងមកគាល់យើងទេបើយើងមានរាជភារកិច្ចត្រូវការរកសុំឲ្យឡើងមកគាល់ឯលោកអគ្គមហាសេនាបតីក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាចេញចាកទីគាល់ទៅថ្លែងសេចក្តីប្រាប់ស្ដេចស្រមោចស្ដេចស្រមោចក៏មានចិត្តត្រេកអរដោយសំនឹងក្តីប្រាថ្នាទើបលាសេនាបតីនាំពលទៅកាន់លំនៅនៃអាត្មាវិញហោងលុះនៅមកក៏មានកាលសម័យថ្ងៃមួយព្រះបាទមហេសរាធបតីស្ដេចផ្ទុំនៅលើព្រះទែនទីមានសត្វក្លឹះមួយវាចូលទៅក្នុងរន្ធព្រះកោនៃព្រះអង្គស្ដេចក៏ទ្រង់ក្រោកចាកទីបន្ទុំខំយកចង្គៀងឆ្កិលចាស់យកក៏ពុំបានវារឹតតែរុកទៅខាងក្នុងស្ដេចក៏រឹងឈឺពន់ពេកណាស់ដាស់សម្ដេចព្រះទេវីនៅព្រះស្នំក្រមមកការឲ្យជួយយកក្លឹះនោះឯអស់ស្ត្រីស្នំទាំងឡាយមាននាងទេវីជាប្រធានសឹងផិតភ័យទីតីនាំគ្នាហៅពេទ្យមកប្រកបឱសថដាក់ចាក់ទៅក្លឹះនៅមិនចេញឡើយព្រោះបរមខន្តរាជក៏រឹតរឹងតែឈឺខ្លាំងតាំងពីមជ្ឈិមយាមយប់ទៅដល់បច្ចុប្បន្នសម័យស្ដេចក៏នឹកទៅដល់គ្រុឌនាគយៈគន្ធពគំផាន់អរិជសីនរសីឲ្យមកជួយព្រះអង្គឯស្ដេចទាំងឡាយមានស្ដេចគ្រុឌជាដើមក៏មកកាន់ទីប្រជុំជំនុំគ្នាដើម្បីនឹងគិតយកក្លឹះនោះជាកោលហល់សឹងទុញទាល់តម្រេះប្រាជ្ញាទីតីពុំមានអ្នកឯណាមួយនឹងអាចយកអាសាបានគ្រាកាលនោះសេនាបតីនឹកទៅដល់ស្ដេចស្រមោចក៏នាំពួកបរិវាររិពលអាត្មាមកកាន់ទីប្រជុំទើបសេនាធិបតីប្រាប់ថាព្រះករុណាជាម្ចាស់យើងមានទុក្ខដោយសត្វតូចចូលទៅក្នុងព្រះកោនៃព្រះអង្គអស់ពួកស្ដេចនានា
សឹងទាញទាល់ប្រាជ្ញាទីតីសេចក្តីនេះតើអ្នកឯងគិតកែយ៉ាងណាបានយើងរាល់គ្នាអស់តម្រេះប្រាជ្ញាហើយស្ដេចស្រមោចក៏បានស្ដាប់ដូច្នោះហើយក៏ទទួលយកអាសាទើបប្រើស្រមោចខ្មៅពីជាសិបសេនាទាហានឲ្យចូលទៅក្នុងព្រះកោនៃព្រះមហេសរាធិបតីឯស្រមោចទាំងពីរក៏នាំគ្នាចូលទៅខាងទាញយកក្លឹះអំពីនៅខាងក្នុងព្រះកោចេញមកខាងក្រៅបានហើយបង្ហាញដល់ប្រជុំជនមានព្រះបាទមហេសរាធិបតីជាដើមឯបណ្ដាប្រជុំជនទាំងឡាយសឹងមានចិត្តត្រេកអរសាទរមហិមានាំគ្នាសរសើរក្តីកប់របស់ស្ដេចស្រមោចនោះជាអនេកបរិយាយផ្សេងហើយក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំលាចេញទៅកាន់ទីលំនៅនៃខ្លួនទីតីរឿងនេះបានគតិដោយបុគ្គលដែលអ្នករាប់អានតែអ្នកដែលមានយសស័ក្តិនៅអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រង់អ្នកតូចទាបឬញាតិសន្តានជាអ្នកក្រីក្រពុំរាប់អានឡើយលុះដល់ខ្លួនមានកិច្ចការដូចមានអាវាហមង្គលជាដើមដល់មកនឹងពឹងរកអ្នកដែលមានសម្បត្តិមានយសស័ក្តិនោះមកឲ្យគេជួយរែកសែងដងទឹកបុកស្រូវពុះអស់ឯណាក៏បានតាំងពីអ្នកតូចទៅតាមការទៀបការដែលគួរធ្វើបាននោះឯងដូចស្ដេចមហេសរាធិបតីបើមិនទទួលមេត្រីនឹងស្ដេចស្រមោចនោះហើយដល់ក្លឹះបិចូលត្រចៀកធ្វើម្ដេចនឹងយកក្លឹះនោះចេញអំពីក្នុងត្រចៀកបានទៅប្រើស្ដេចគ្រុឌនាគយក្សគន្ធពគុំផាន់រាជសីនោះឯណានឹងចូលក្នុងត្រចៀកបានបទនេះអ្នកប្រាជ្ញគួរពិចារណាមើលជាកតិលោកហោងតម្រាពឹងតូចរួចទុកភ័យរឿងស្ដេចមួយអង្គនិងស្ដេចស្រមោចខ្មៅមានបរមខន្តយៈរាជមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមមហាចក្រាមហេសរាធិបតីដែលមានឫទ្ធានុភាពផ្សាយអាណាចក្រទូទៅទាំងសកលលោកមានស្ដេច101សួយសាសត្វស្យាមាសចូលមកថ្វាយស្ដេចគ្រុឌនាគយក្សទេវតានិងសត្វសីហរាជព្យក្យករាជតោលៀងភីមហេសាក៏សឹងចុះចូលមកថ្វាយបង្គំសុំជាផ្លូវព្រះរាជមេត្រីទាំងអស់គ្រាកាលនោះមានស្ដេចស្រមោចខ្មៅមួយចង់ឡើងទៅសុំថ្វាយព្រះរាជាមេត្រីនឹងស្ដេចនោះដែរថ្ងៃមួយទើបស្ដេចស្រមោចនាំពួកបរិវារអាត្មាទៅកាន់ផ្ទះសេនាធិបតីដល់ហើយក៏និយាយថាអ្នកសេនាធិបតីខ្ញុំនេះមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះករុណាជាម្ចាស់អ្នកឯងនេះណាខ្ញុំមកនេះដើម្បីថ្វាយខ្លួនសូមព្រះអង្គជាផ្លូវព្រះរាជមេត្រីផងដូច្នោះអ្នកសេនាចូលមេត្តានាំព្រឹត្តិហេតុរបស់ខ្ញុំនេះចូលទៅក្រាបបង្គំទូលទ្រង់ជ្រាបជាមុនព្រះអធ្យាស្រ័យតើទ្រង់ប្រោះប្រទានព្រមឬពុំព្រមត្បិតខ្ញុំគឺជាសត្វដែលជាតិតូចទាបក្រែងព្រះទាល់យល់ថាពុំសមគួរអគ្គមហាសេនាបតីបានស្ដាប់ពាក្យស្រមោចដូច្នោះក៏ទទួលពាក្យទើបរៀបអាត្មាមនីចូលទៅគាល់ព្រះបរមខន្តយាក្រាបទូលទៅតាមពាក្យស្ដេចស្រមោចនោះគ្រប់ប្រការឯព្រះមហេសរធិបតីឮថាស្រមោចចង់ចូលមកជាព្រះរាជមេត្រីនិងព្រះអង្គដូច្នោះក៏ទ្រង់កាត់ព្រះទ័យដោយសេចក្តីយល់ថាសត្វស្រមោចសង្អាគឺជាសត្វថោកទាបមិនគួរនឹងរាប់អានទៅទទួលមេត្រីនឹងវាឲ្យអប្រកិត្តិយសព្រះអង្គគិតហើយទើបត្រាស់ថាអាសត្វស្រមោចជាតិតូចទាបណាស់យើងជាស្ដេចធំពុំគួរនឹងតឹងផ្លូវបរិជ្ជមេត្រីនឹងវាឡើយអ្នកឯងទៅប្រាប់វាចោះថាយើងមិនទទួលមេត្រីទេយើងមេត្រីតែនឹងសត្វធំយ៉ាងអរិជសីជាដើមឯអគ្គមហាសេនាបតីដែលជាអ្នកដែលមានបញ្ញាជ្រៅទើបក្រាបទូលទៅថាធម្មតានាយជាងឈើឬនាងជាងតងសឹងតែមានគ្រឿងដែកតូចធំសម្រាប់ធ្វើការ
ឯណាធំត្រូវការប្រើគ្រឿងធំយ៉ាងដែកឆាបពន្លាកធំទៅការឯណាតូចល្អិតត្រូវប្រើគ្រឿងតូចទៅដូចយ៉ាងការរាជការរបស់ល្អងទូលីព្រះបាទសពថ្ងៃនេះរាជការឯងណាធំក៏ត្រូវប្រើយៈឬក៏គ្រុឌរាជសីជាដើមទៅបើរាជការឯណាតូចល្អិតមកដល់យើងត្រូវប្រើសត្វតូចទៅតាមការនោះដូចយ៉ាងសត្វស្រមោចក៏មានប្រយោជន៍ខ្លះដែរមានរឿងនិទាននៅក្នុងទស្សជាតិដកគឺរឿងព្រះមហោសថបណ្ឌិតព្រះពោធិសត្វថាអាកាលនោះព្រះបាទវិទេហរាជមានកែវបុរាណមួយជាគ្រឿងប្រដាប់រូបកែវនោះវែងមានរន្វីកជាសន្តានខ្ចៅបុរាណគេចោះដាក់ខ្សែប្រើបានដល់យូរមកខ្សែនោះចាស់រិចរិលក៏ដាច់ចេញអំពីដួងកែវនិងរោគរបស់អ្នកឯណាយកខ្សែដោតចូលដូចមុនវិញពុំបានព្រះបាទវិទេហរាជប្រើរាជអាមាត្យឲ្យនាំយកកែវនោះទៅឲ្យព្រះពោធិសត្វដាក់ខ្សែឯព្រះមហោសថបណ្ឌិតមានបញ្ញាអាចដោតកែវនោះគឺលោកយកខ្សែសូត្រមកវិញត្របាញ់ហើយយកស្ករលាយលាបនឹងចុងខ្សែក្នុងរនកែវនោះលាបទឹកឃ្មុំដាក់ជានុយស្រមោចឯស្រមោចទាំងឡាយការដែលធំក្លិនស្ករទឹកឃ្មុំហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងរនកែវស៊ីស្ករទឹកឃ្មុំខំទាញចុងខ្សែទៅតាមរនវីកចេញទាំងម្ខាងទៅម្ខាងបានទើបមហោសថបណ្ឌិតទាញខ្សែដោតកែវបុរាណនោះបានហើយឲ្យនាំទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រីនៅក្នុងបរិជ្ជបុរីវិញរឿងបុរាណមានមកយ៉ាងនេះហេតុដូច្នេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ទទួលផ្លូវបរិជ្ជមេត្រីនិងស្ដេចស្រមោចនោះផងចោះឯព្រះបាទមហេសរាធបតីបានស្ដាប់ពាក្យសេនាធិបតីទូលនាំរឿងបុរាណជាគិតដូច្នោះស្ដេចក៏ព្រមទើបត្រាស់ថាអ្នកសេនាបតីបើដូច្នោះអ្នកទៅប្រាប់ស្ដេចស្រមោចនោះផងចោះថាយើងទទួលមេត្រីហើយឲ្យវាវិលទៅទីឋានវិញចោះមិនចាំឡើងមកគាល់យើងទេបើយើងមានរាជភារកិច្ចត្រូវការរកសុំឲ្យឡើងមកគាល់ឯលោកអគ្គមហាសេនាបតីក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាចេញចាកទីគាល់ទៅថ្លែងសេចក្តីប្រាប់ស្ដេចស្រមោចស្ដេចស្រមោចក៏មានចិត្តត្រេកអរដោយសមនឹងក្តីប្រាថ្នាទើបលាសេនាបតីនាំពលទៅកាន់លំនៅនៃអាត្មាវិញហោងលុះនៅមកក៏មានកាលសម័យថ្ងៃមួយព្រះបាទមហេសរាធបតីស្ដេចផ្ទុំនៅលើព្រះទែនទីមានសត្វក្លើសមួយវាចូលទៅក្នុងរុនព្រះកោនៃព្រះអង្គស្ដេចក៏ទ្រង់ក្រោកចាកទីបន្ទុំខំយកចង្គៀងឆ្កិលចាស់យកក៏ពុំបានវារឹតតែរុកទៅខាងក្នុងស្ដេចក៏រឹងឈឺពន់ពេកណាស់ដាស់សម្ដេចព្រះទេវីនៅព្រះស្នំក្រមមកការឲ្យជួយយកក្លើសនោះឯអស់ស្ត្រីស្នំទាំងឡាយមាននាងទេវីជាប្រធានសឹងផិតភ័យទីតីនាំគ្នាហៅពេទ្យមកប្រកបឱសថដាក់ចាក់ទៅក្លើសនៅមិនចេញឡើយព្រោះបរមខន្តរាជក៏រឹតរឹងតែឈឺខ្លាំងតាំងពីមជ្ឈិមយាមយប់ទៅដល់បច្ចុប្បន្នសម័យស្ដេចក៏នឹកទៅដល់គ្រុឌនាគយៈគន្ធពគំផាន់រាជសីនរសីឲ្យមកជួយព្រះអង្គឯស្ដេចទាំងឡាយមានស្ដេចគ្រុឌជាដើមក៏មកកាន់ទីប្រជុំជំនុំគ្នាដើម្បីនឹងគិតយកក្លើសនោះជាកោលហល់សឹងទុញទាល់តម្រេះប្រាជ្ញាទីតីពុំមានអ្នកឯណាមួយនឹងអាចយកអាសាបានគ្រាកាលនោះសេនាបតីនឹកទៅដល់ស្ដេចស្រមោចក៏នាំពួកបរិវាររេពលអាត្មាមកកាន់ទីប្រជុំទើបសេនាធិបតីប្រាប់ថាព្រះករុណាជាម្ចាស់យើងមានទុក្ខដោយសត្វតូចចូលទៅក្នុងព្រះកោនៃព្រះអង្គអស់ពួកស្ដេចនានាសឹងទាញទាល់ប្រាជ្ញាទីតីសេចក្តីនេះតើអ្នកឯងគិតកែយ៉ាងណាបានយើងរាល់គ្នាអស់តម្រេះប្រាជ្ញាហើយស្ដេចស្រមោចក៏បានស្ដាប់ដូច្នោះហើយក៏ទទួលយកអាសាទើបប្រើស្រមោចខ្មៅពីរជា10សេនាទាហានឲ្យចូលទៅក្នុងព្រះកោនៃព្រះមហេស
រាធិបតីឯស្រមោចទាំងពីរក៏នាំគ្នាចូលទៅខាងទាញយកក្លើអំពីនៅខាងក្នុងព្រះកោចេញមកខាងក្រៅបានហើយបង្ហាញដល់ប្រជុំជនមានព្រះបាទមហេសរាធិបតីជាដើមឯកបណ្ដាប្រជុំជនទាំងឡាយសឹងមានចិត្តត្រេកអរសាទរមហិមានាំគ្នាសរសើរក្តីកប់របស់ស្ដេចស្រមោចនោះជាអនេកបរិយាយផ្សេងហើយក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំលាចេញទៅកាន់ទីលំនៅនៃខ្លួនទីតីរឿងនេះបានកតិដូចបុគ្គលដែលអ្នករាប់អានតែអ្នកដែលមានយសស័ក្តិនៅអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រង់អ្នកតូចទាបឬញាតិសន្តានជាអ្នកក្រីក្រពុំរាប់អានឡើយលុះដល់ខ្លួនមានកិច្ចការដូចមានអាវាហមង្គលជាដើមដល់មកនឹងពឹងរកអ្នកដែលមានសម្បត្តិមានយសស័ក្តិនោះមកឲ្យគេជួយរែកសែងដងទឹកបុកស្រូវពុះអស់ឯណាក៏បានតាំងពីអ្នកតូចទៅតាមការទៀបការដែលគួរធ្វើបាននោះឯងដោយស្ដេចមហេសរាធិបតីបើមិនទទួលមេត្រីនឹងស្ដេចស្រមោចនោះហើយដល់ក្លើបិចូលត្រចៀកធ្វើម្ដេចនឹងយកក្លើនោះចេញអំពីក្នុងត្រចៀកបានទៅប្រើស្ដេចគ្រុឌនាគយៈគន្ធពគំផាន់រាជសីនោះឯណានឹងចូលក្នុងត្រចៀកបានបទនេះអ្នកប្រាជ្ញគួរពិចារណាមើលជាកតិលោកហោតម្រាពឹងតូចរួចទុកភ័យរឿងនិទានអំពីព្រះមហេសរាធិបតីគឺព្រះឥសូរដែលជាអ្នកកសាងលោកមាននិទានព្រះមហេសរាធិបតីគឺព្រះឥសូរសាងលោកកាលសាងលោកស្រេចហើយព្រះឥសូរហៅពពួកសត្វចតុបាទសត្វទ្វេបាទអបាទពហុបាទទាំងឡាយឲ្យចូលមកកាន់ទីប្រជុំដើម្បីនឹងសួរសេចក្តីសុខទុក្ខសត្វសពតើសត្វពួកណាគប់ចិត្តនឹងរូបកាយខ្លួនឬក៏ពុំគប់ចិត្តនឹងរូបកាយខ្លួនទេនឹងកែប្រែជាថ្មីតាមក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វលោកទាំងពួងកាលទ្រង់សួរនោះគឺទ្រង់សួរស្វាជាមុនថាហើយចៅពីណោរូបកាយបាឯងដែលយើងសាងឲ្យមានអវយវៈយ៉ាងនេះសពថ្ងៃនេះតើចៅគប់ចិត្តពេញចិត្តហើយឬនៅមានសេចក្តីទាស់ត្រង់ណាខ្លះចូលចៅថាមទៅមើលនឹងកែប្រែជាថ្មីទៀតឯពីណោមើលទោះឯងមិនយល់សម្គាល់ថារូបខ្លួនឥតទាស់ទើបទូលព្រះឥសូរថាសូមទានល្អងធូលីព្រះបាទសាងរូបកាយខ្ញុំជាស្វានេះពេញជាស្រួលណាស់ហើយមានទាំងដៃជើងឡើងដើមឈើបានកបកម្លាំងលោតបេះផ្លែឈើអាស្រ័យបានដោយងាយទាំងឥតកិច្ចការធ្វើស្រែចម្ការជួញប្រែដូចយ៉ាងមនុស្សឡើយព្រះអង្គក៏សាងរូបកាយខ្ញុំនេះគប់ចិត្តខ្ញុំហើយមិនបាច់កែប្រែឲ្យខ្ញុំទៀតទេបើព្រះអង្គចង់កែប្រែនោះសូមមេត្តាកែប្រែសត្វខ្លាឃ្មុំវិញព្រោះរូបវាមិនសមរម្យល្អទេគឺមុខវាច្របូនរោមវាខ្មៅចិត្តឥតមានកន្ទុយនិងបត់ឃើញអាក្រក់ទើសគេនានាសូមមេត្តាកែវាជាថ្មីចុះម្ចាស់ព្រះឥសូរបានឮស្វាថាដូច្នោះក៏ត្រាស់សួរទៅខ្លាឃ្មុំថាហើយចៅអច្ឆាជាតិរូបកាយចៅឯងដែលយើងសាងឲ្យយ៉ាងនេះតើជាទីកប់ចិត្តនឹងចៅឯងហើយឬនៅទោះត្រង់ណាខ្លះចូលថាមកយើងនឹងកែឲ្យឯខ្លាឃ្មុំមិនយល់ទោសខ្លួនក៏ឆ្លើយថារូបខ្ញុំនេះព្រះអង្គសាងឲ្យមានថ្មិញច្រកុំដ៏ស្រួយទាំងរោមខ្មៅបិទចិត្តស្បែកក្នុងកុំឲ្យសត្វតូចមានមូសស្រាំងស្រួយជាដើមចូលយាយីបានហើយមានទាំងជើង4ប្រកបទៅដោយក្រចកដ៏មុតស្រួយអាចឡើងលើឈើយកឃ្មុំអាស្រ័យជាផតហាបានឥតមានក្តីកង្វល់រវល់ដោយការធ្វើស្រែចម្ការដូចមនុស្សក្នុងលោកនេះឡើយរូបខ្ញុំនេះពេញចិត្តខ្ញុំហើយមិនបាច់កែទៀតទេបើព្រះអង្គចង់កែសូមកែរូបដំរីវិញទៅចោះត្បិតរូបដំរីនេះខ្ញុំយល់ថាទាស់ខ្លាំងណាស់គឺរូបអីមានប្រមោយមួយវែងភ្នែកតូច
ត្រជាកំផាំងប្រាំងរៀងធំកោងមើលមិនសមសោះម្ចាស់ព្រះឥសូរបានឮអច្ឆាថាដូច្នោះក៏សួរទៅកាន់ដំរីថាចៅហត្ថីរូបកាយចៅដែលយើងសាងឲ្យយ៉ាងនេះតើគប់ចិត្តចៅហើយឬនៅទាស់ត្រង់ណាទៀតចូលថាទៅមើលឯដំរីពុំឃើញទោសខ្លួនទើបក្រាបទូលថាព្រះអង្គសាងរូបខ្ញុំមានកាយធំខ្ពស់លើគេទាំងភ្លុកសោតដ៏ល្អប្រសើរជាអាវុធបានទាំងកម្លាំងហៅហានអាចចាក់អាចព្រិចនៅសត្រូវឥតទើសទាល់បរិភពស្មៅគឺជាអាហារឥតក្តីកង្វល់និងធ្វើស្រែកកាប់ចំការដូចមនុស្សនោះឡើយរូបខ្ញុំនេះគប់ចិត្តខ្ញុំហើយព្រះអង្គមិនបាច់កាយទៀតទេឯការដែលទាស់នោះឃើញទាស់តែសត្វគឺជាសត្វសេះតែក៏វាវែងដូចជាកកុកមិនឃើញសំណំសមជាសត្វពាហនៈឡើយព្រះឥសូរក៏ត្រាស់ទៅអោថៈវិញថាម្ដេចចៅអោថៈរូបកាយចៅឯងសពថ្ងៃនេះស្រួលបួលហើយឬនៅទាស់ត្រង់ណាខ្លះចូលថាទៅមើលយើងនឹងកែឲ្យសត្វអោថៈក៏ឆ្លើយថាព្រះអង្គសាងរូបកាយខ្ញុំដែលមានកវែងអាចអើតស៊ីស្លឹកឈើខ្ពស់បានហើយមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការបន្ទុកអាស្រ័យស្មៅផឹកទឹកឆ្អែតហើយអាចរត់បាន7ថ្ងៃមិនតោងអាស្រ័យក៏បានហេតុនេះខ្ញុំយល់ថាព្រះអង្គសាងរូបកាយខ្ញុំនេះពិសេសណាស់ហើយមិនចាំបាច់កែប្រែទៀតទេសូមព្រះអង្គកែរូបត្រីអនន្តមច្ឆាវិញព្រោះត្រីរូបនោះធំណាស់មិនសមនឹងភាពជាមច្ឆាឡើយព្រះឥសូរក៏សួរទៅត្រីវិញត្រីនោះក៏ឆ្លើយប្រាប់ព្រះឥសូរសាងរូបខ្ញុំមានកាយដ៏ធំលើសគេអាចហែលហក់ក្នុងមហាសាគរធំឥតក្តីកោតក្រែងនិងរលកខ្យល់ព្យុះនេះជាការស្រួលហើយមិនចាំកែទៀតទេទោះតែសត្វស្រមោចព្រះអង្គសាងរូបតូចណាស់ទាបណាស់គេដើរជន់ពីលើបានសូមព្រះអង្គកែវាទៅទៀតចុះព្រះឥសូរក៏សួរទៅស្រមោចដោយការក្រែងមិនគប់ចិត្តឯស្រមោចក៏ឆ្លើយថាព្រះអង្គសាងរូបខ្ញុំតូចនេះស្រួលពេកហើយតែមានភ័យអន្តរាយមកដល់កាលណាចង់រត់ជ្រកក្រោមសម្រាមឬការអំពើក៏ឥតទៅឯខាងអាហារសោតក៏រកបានងាយតែបាយក្របអង្ករមួយគ្រាប់ក៏ទទួលទានបានឆ្អែតបរិបូរណ៍រូបកាយខ្ញុំនេះឃើញស្រួលលើសសត្វនិនាក្នុងលោកនេះមិនតោងចាំកែជាថ្មីទៀតទេព្រះឥសូរឮសត្វប្រាប់ក្តីសុខគ្រប់គ្នាដូច្នោះក៏នៅស្ងៀមរឿងនិទាននេះបានជាកតិយ៉ាងណាចូលឯងអត្ថាធិប្បាយទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថានិទាននេះបានកតិដោយពាក្យសុភាសិតគឺច្បាប់ចាស់ថាពាក្យចាស់ពាក្យពីព្រេងទោះខ្លួនឯងមើលមិនយល់ទោះគេតូចសោតសល់មើលទៅយល់ប៉ុនទាំងភ្នំមួយទៀតមានកតិក្នុងលោកនីតិថាបុគ្គលយល់ទោសអ្នកដតីតូចប៉ុនក្របស្ពៃឬល្ងសក់ទោះខ្លួនប៉ុនដូងទាំងសម្បកបែររករិះគន់មិនយល់តម្រាសត្វលោកទាំងអស់សឹងឃើញតែទោះគេត្រង់ទោះខ្លួនមើលមិនយល់ដូចកលសត្វទាំងឡាយមានពីណោជាដើមដែលព្រះឥសូរសួររូបកាយរៀងខ្លួនសឹងឃើញតែរូបអ្នកដតីទាស់មិនត្រូវភ្នែកខ្លួនទាំងអស់ឯត្រង់រូបកាយរបស់ខ្លួនឯងសឹងតែអួតថាល្អថាគប់ចិត្តឥតក្តីទាស់អ្វីឡើយអ្នកប្រាជ្ញគប្បីពិចារណាទៅទៀតចោះតម្រាឃើញតែទោសគេរឿងលោកគ្រូចៅអធិការនិងសិស្ស2នាក់មានលោកសង្ឃមួយអង្គដែលជាចៅអធិការនាំក្មេង2នាក់ជាកូនសិស្សចេញចាកអារាមទៅព្រៃដើម្បីនឹងទិញឈើធ្វើកុដិកូនសិស្សក៏ស្ពាយកញ្ចប់ចង្ហាន់យកទៅដើម្បីឆាន់នៅពេលថ្ងៃត្រង់លុះទៅដល់ត្រពាំងមួយ
មានទឹកដ៏ថ្លាស្អាតមានអរុក្ខជាតិដុះចិត្តជុំមលុបត្រសុំសប្បាយជួនពេលថ្ងៃត្រង់លោកសង្ឃនោះក៏ចូលឈប់ប្រារព្ធនឹងឆាន់បាយទើបក្មេងទាំងពីរនាក់ក៏ចាត់ចែងយកចង្ហាន់កញ្ចប់នោះប្រគេនឯម្ហូបនោះមានតែត្រីកន្ត្រប់អាំងមួយលោកចៅអធិការក៏តាំងឆាន់ឯក្មេងទាំងពីរនាក់វាអង្គុយគាល់លោកឆាន់វានឹកក្នុងចិត្តវាថាលោកគ្រូប្រហែលជាឆាន់ត្រីកន្ត្រប់នេះតែមួយចំហៀងខាងលើឯចំហៀងខាងក្រោមសោតគង់នឹងលោកនឹងទុកឲ្យយើងជាកូនសិស្សទាំងពីរនាក់ក្មេងគិតដូច្នោះហើយវាក៏ខ្សឹបប្រាប់គ្នាវាឲ្យដឹងជាសញ្ញាឯចៅអធិការលុះឆាន់បាយអស់ត្រីអាំងមួយចំហៀងហើយក៏នៅឆ្ងាញ់ទើបប្រែត្រឡប់ត្រីកន្ត្រប់ឆាន់ខាងចំហៀងខាងក្រោមទៀតឯកូនសិស្សឃើញលោកគ្រូត្រឡប់ត្រីអាំងឆាន់ចំណែកខ្លួនវាដូច្នោះវាក៏នាំគ្នាក្រោកឈរឡើងហើយវាថាវើយគ្នាយើងឥឡូវនេះផែនដីប្រែហើយនៅផងពុំបានទេអាដែងក្នុងខណៈនោះមានក្របីព្រៃមួយដើរមកផឹកទឹកត្រពាំងបានឃើញមនុស្សនៅនោះវាក៏បោលចូលមកនឹងវត្តឯកូនសិស្សទាំងពីរនាក់បានឃើញក្របីព្រៃបោលដេញមកដូច្នោះទើបវានាំគ្នារត់ចោលលោកគ្រូហើយវាឡើងដើមឈើត្រាតែដល់ចុងឲ្យផុតអន្តរាយនឹងក្របីឯលោកគ្រូចៅអធិការកំពុងតែឆាន់ឆ្ងាញ់ក៏ស្រាប់តែក្របីព្រៃមកចិត្តក៏ផិតភ័យតក់ស្លុតក្រោកឡើងនឹងរត់ហើយក៏ស្រែកហៅកូនសិស្សឲ្យជួយដោយរស់រាន់ណាស់ឯកូនក្មេងនៅលើចុងឈើវានាំគ្នាស្រែកថាផែនដីប្រែហើយនរណាឡើយនឹងទៅជួយអត្រីកន្ត្រប់តូចមួយឆាន់អស់នៅសល់តែឆ្អឹងចូលលោកគ្រូខំប្រឹងរត់ទៅតែឯងតាមយថាកម្មរៀងខ្លួនចោះយើងមិនចោះទៅជួយទេឯលោកនោះរត់មិនរួចអំពីក្របីក៏វត្តដល់នៅមរណកាលកណ្ដាលព្រៃនោះហងរឿងនេះបានសេចក្តីជាកតិយ៉ាងណាចូលថាទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថារឿងនិទាននេះបានកតិដោយពាក្យសុភាសិតច្បាប់ចាស់ថាបានស្ករនិងទឹកឃ្មុំពូននៅក្នុងផ្ទះស៊ីម្នាក់ឯងបុគ្គលទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះសឹងមានអាហារជាថ្នាំកែរោគឃ្លានគឺគំលាននេះគឺជារោគធំបំផុតបុគ្គលណាចង់រស់តែឯងមិនគិតដល់អ្នកដទៃផងបុគ្គលនោះលុះមានក្តីភ័យឯណាមួយមកដល់ខ្លួនហើយនឹងស្រែករកគេជួយគេពុំមកជួយឡើយហៅថាពុំដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគអ្នកមានបញ្ញាគួរត្រេះរិះគិតតទៅទៀតចោះតម្រាកតិបរិភោគអាហារមិនគិតគេតម្រាប្រែផែនដីក្របីវត្តស្លាប់អញ្ជើញអ្នកស្ដាប់កុំត្រាប់យកជាកតិរឿងសត្វក្អែកនិងខ្មោចឆ្កែមានក្អែកមួយបានឃើញខ្មោចឆ្កែមួយអណ្ដែតទឹកក៏ចុះទៅទុំចឹកស៊ីបណ្ដែតទៅតាមខ្សែទឹកចេញទៅដល់កណ្ដាលសាគរក្អែកនោះភ្លើនភ្លេចស្មារតីពំបានគិតនឹងហើវិលមកកាន់ទីគោកឡើយលុះស៊ីឆ្អែតហើយក្អែកនឹងកិច្ចហើមកទីគោកពំបានព្រោះខ្មោចឆ្កែនោះអណ្ដែតទៅដល់កណ្ដាលមហាគង្គាផុតមើលត្រើយពំយល់ក្អែកនោះហើមិនដល់គោកក៏គាំងស្លាប់អស់កម្លាំងធ្លាក់លិចចុះទៅក្នុងគង្គាដល់នៅក្តីមរណៈសូន្យជីវិតទៅហងរឿងនិទាននេះបានកតិព្រាយប្រាយអត្ថាធិប្បាយដូចម្ដេចកូនសិស្សក៏តបវិញថារឿងនេះកតិដូចនិទានសត្វចចកដែលលោភខ្លាំងចូលទៅស៊ីគ្រឿងក្នុងពោះនៃខ្មោចដំរីសាបាននៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាព្រោះអត់សតិបញ្ញានិងពិចារណា
ឲ្យយល់ហេតុផលហៅថាមិនដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគភោជនអ្នកប្រាជ្ញក៏បីចូលចិត្តហងតម្រាគឺលងដោយសារលោករឿងសត្វកណ្ដូបនិងដើមសង្កែនិទាននេះមានដំណាលនៅក្នុងក្បួនបារាំងសាសមានសត្វកណ្ដូបមួយហើរទៅទុំស៊ីស្លឹកនៅផ្លែផ្កានៃដើមសង្កែដែលដុះនៅវាលស្រែក្រៅមួយលុះបរិភោគឆ្អែតហើយក៏ហើរទៅព្រៃភ្នំចុះទុំលើមេឃសង្កែភ្នំមួយដុះនៅក្រោមដើមឈើធំទាំងឡាយលុះដល់ពេលឃ្លានអាហារក៏ហើរឆ្វែលដើមសង្កែភ្នំដើម្បីរកមើលស្លឹកមើលផ្កាផ្លែនិងបរិភោគហើររកពុំឃើញមានតែស្លឹកនៅផ្លែផ្កាឃើញតែដើមខ្ពស់ដូច្នោះកណ្ដូបនោះក៏និយាយថាដើមសង្កែដែលដុះនៅឯវាលស្រែនោះគេមានមែកត្រសុំត្រសាយបរិបូរណ៍ដោយផ្លែផ្កាមានស្លឹកស្រោបជិតជុំដើមជាទីប្រជុំនៃសត្វកន្លង់កណ្ដូបអណ្ដើកមាសទាំងឡាយអាស្រ័យបរិភោគបានប្រស្ដែងសង្កែភ្នំនេះហេតុអ្វីក៏ពុំមានស្លឹកផ្លែផ្កាដូចគេមានតែដើមដុះលូតខ្ពស់រៀងរាវចុងយ៉ាងនេះរកតែស្លឹកនឹងស្រោបខ្លួនគ្មានឯសង្កែនោះក៏ប្រាប់ថាអោអ្នកអើយដើមខ្ញុំនេះដុះនៅក្រោមដើមឈើធំក៏វិស័យឈើធំទាំងឡាយមានដើមផ្ចឹករាំងឈើទាលជាដើមនោះគេជាជាតិឈើភ្នំប្រកបដោយក្លឹមខាងនៅខាងក្នុងគេលូតក៏លូតបែកមែកត្រសាយត្រសុំដោយភាពគេជាឈើភ្នំតែខ្ញុំឯងនេះជាជាតិឈើឥតក្លឹមហើយមកដុះនៅខាងគេតាំងលូតតាមគេទៅតលតែរកស្លឹកពុំមានយ៉ាងនេះឯងឯកណ្ដូបក៏និយាយតេះដៀលដើមសង្កែនោះផ្សេងហើយសរសើរដើមសង្កែដែលដុះនៅតាមវាលស្រែផុតអំណាចឈើធំនៅក្របសង្កត់ពីខាងលើពុំបានលូតតាមត្រាប់តាមឈើធំឲ្យបងស្លឹកផ្លែផ្កាដុះតាមធម្មតាខ្លួនឯងតាមតែចិត្តចង់បំបែកមែកតូចធំតាំងស្លឹកផ្កាផ្លែបិទបាំងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ឥតមានទៅតលអ្វីមួយឡើយកណ្ដូបក៏ពោលពាក្យដូច្នោះហើយក៏ហើរទៅកាន់លំនៅនៃខ្លួនវិញហងចុះរឿងនេះបានសេចក្តីជាកតិយ៉ាងណាចូលអត្ថាធិប្បាយទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថាឯដើមផ្ចឹករាំងឈើទាលនោះជារុក្ខជាតិមានក្លឹមដុះឡើងក៏លូតខ្ពស់តាំងបែកមែកតូចធំព្រមទាំងស្លឹកផ្លែផ្កាបានសំដោយជាតិជាឈើធំនេះបានកតិដូចមនុស្សអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសស័ក្តិមានប្រាក់ខែបរិបូរណ៍គេស្លៀកពាក់គ្រឿងតែងខ្លួនឬគេបរិភោគអាហារយ៉ាងឧត្តមដ៏សមរបស់គេឥតមានក្តីខាត់ឯជាតិជាដើមសង្កែឬប្របួយលេខផ្ទុះជាដើមនោះជាជាតិឈើស្រែឈើក្រៅសមគួរតែដោះនៅនឹងវាលស្រែក្រៅដែលផុតអំពីម្លប់ឈើធំទើបអាចតាំងមែកស្លឹកផ្លែផ្កាបរិបូរណ៍ទៅបានបើទៅដោះនៅក្រោមខាងឈើធំហើយក៏ពុំតាំងមែកស្លឹកផ្លែផ្កាបានឡើយនេះបានកតិដូចមនុស្សឥតចំណេះឥតទ្រព្យសម្បត្តិហើយត្រាប់ទៅតាមអ្នកមានសម្បត្តិមានយុទិញគ្រឿងតែងខ្លួនឬអាហារខ្ពស់ប្រើកិរិយាយ៉ាងអ្នកធំលូតទៅតាមអ្នកធំម្លោះហើយក្តីលំបាកក៏កើនដល់ប្រាណមានឧបមេយៈដូចដើមសង្កែត្រាប់ទៅតាមឈើធំនោះឯងឯដើមសង្កែដែលដុះដោយវាលស្រែបរិបូរណ៍ដោយមែកស្លឹកផ្លែផ្កានោះបានកតិដូចមនុស្សអ្នកឥតចំណេះវិជ្ជាការខ្សត់ក្រតែទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយការរកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការជួញប្រែលក់ដូរឧស្សាហ៍សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់ពុំហ៊ានចែកចាយដោយការពុំគួរចែកនោះទ្រព្យសម្បត្តិ
កើតមានឡើងដូចដើមសង្កែដុះដោយវាលស្រែនោះឯងអ្នកស្រែចំការមានទ្រព្យសម្បត្តិជាទីឲ្យមហាជនសរសើរអ្នកក្រុងពិតឥតមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែប្រឹងលូតទៅតាមអ្នកធំដូចដើមសង្កែដុះក្បែរភ្នំជាទីឲ្យកណ្ដូបមេអំបៅអណ្ដើកមាសតេះដៀលនិន្ទាអ្នកដែលមានបញ្ញាគួរពិចារណាយកជាកតិលោកយកឲ្យឃើញមនុស្សត្រាប់តាមអ្នកធំមាននៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះកតិអ្នកលូតអស់ស្លឹករឿងសត្វទុងនិងត្រីនិទានមាននៅក្នុងក្បួនបារាំងសែកមានសត្វទុងមួយជាសត្វកាន់សក្តាសិទ្ធិថ្ងៃមួយចេញស្វែងរកចាប់ចំណីត្រីជាអាហារលុះហែលទៅបានក៏ឃើញត្រីក្អិតមួយហែលនៅខាងមាត់ខ្លួនទុងនោះក៏ចឹកត្រីក្អិតនោះបានទើបមកគិតថាអាត្មាអញនេះជាសត្វបក្សីរូបធំត្រូវតែបរិភោគត្រីធំធំយ៉ាងអត្រីរស់ត្រីឆ្ដោត្រីប្រាជាដើមនោះទើបសមនឹងស័ក្តិយុរូបអញនេះអាត្រីក្អិតរូបតូចមួយនេះមិនសមគួរនឹងរូបអញឡើយគិតហើយទុងក៏លែងចោលត្រីក្អិតនោះបងហើយហែលទៅមុខទៀតលុះទៅដល់ទីមួយក៏បានយល់ត្រីចង្វាមួយហែលមកខាងមុខទុងនោះចឹកបានលើកឡើងក៏គិតទៀតថាត្រីចង្វានេះតូចណាស់ពុំសមគួរនឹងអញជាបក្សីធំនេះឡើយគិតហើយក៏លែងត្រីចង្វានោះចោលបង់ហើយក៏ហែលទៅមុខទៀតក៏បានយល់ត្រីចង្វាភ្លៀងមួយទុងក៏ចឹកបានលើកឡើងនឹងស៊ីក៏គិតថាត្រីចង្វាភ្លៀងនេះរូបតូចពេកណាស់ពុំគួរនឹងរូបអញជាធំគិតហើយក៏លែងត្រីនោះចោលបង់ហើយខំហែលទៅស្វែងរកនៅខាងមុខទៀតហែលស្វែងទៅរកត្រីពុំបានពេលសោតក៏ទុនទីបល្ងាចនឹងផុតពេលស្វែងទុងនោះឯងកើតក្តីឃ្លានអាហារមហិមាខំស្វែងរកអាហារពុំបានឡើយម្ល៉េះហើយទុងក៏កើតទុកមុខសុបសៅកើតក្តៅចិត្តគិតស្ដាយអាហារដែលខ្លួនរកបានអំពីព្រឹកនោះថាស្ដាយអើយសែនស្ដាយត្រីក្អិតមួយនោះបើសិនជាបរិភោគក៏ល្មមកលខ្លះស្ដាយត្រីចង្វាប្រសិនបើណាជាស៊ីមកក៏បានជាកលឡើងមួយនឹងត្រីក្អិតជន់មុនទៀតនោះស្ដាយត្រីចង្វាភ្លៀងមួយប្រសិនណាជាស៊ីមកទៀតក៏ផ្សំគ្នាទៅនឹងអត្រីជន់មុនក៏បានកលឡើងច្រើនល្មមបន្ទោបងក្តីឃ្លាននោះបានឥឡូវនេះដល់ពេលឃ្លានក៏ខ្លាំងពេលថ្ងៃនឹងស្វែងទៅទៀតក៏ផុតតែត្រឹមនេះអញនេះហើពេញជាគិតខុសមិនសន្សំត្រីតូចស៊ីផ្សំគ្នាគិតប្រមាណអាតូចមិនសមនឹងខ្លួនចាំរកត្រីធំឲ្យសមស័ក្តិយុខ្លួនដល់មិនបានត្រីធំក៏អត់ទៅតម្រានេះគឺអាធំក៏ខូចអាតូចក៏ខាតបានក្តីទុក្ខវេទនាដោយអត់អាហារនោះហងរឿងនេះបានជាកតិប្រាជ្ញប្រាប់ទៅយ៉ាងណាឯងថាទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថាកតិនេះបានដូចជាកូនអ្នកកាន់ត្រកូលទៅរៀនវិជ្ជាចេះមកអំពីក្រៅប្រទេសហើយក៏ចូលមកប្រទេសខ្លួនរាជការបានតាំងឲ្យធ្វើការបើកប្រាក់ខែឲ្យត្រឹមតែ10ទៅ20រៀលជាដើមខ្លួនមិនទទួលធ្វើកាន់ថាខ្លួនថាខ្លួនជាកូនត្រកូលធំប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមិនសមនឹងចំណេះនឹងត្រកូលខ្លួនគិតចាំយកប្រាក់ខែដល់ទៅ80 90ឬ100ជាទុនធំតែម្ដងដោយទុងចាំយកត្រីរស់ត្រីឆ្ដោត្រីពូត្រីប្រាតែម្ដងដល់រកមិនបានក៏កើតខាតខានកើតស្ដាយទុនតូចដែលគេបំរុងឲ្យក្នុងកាលមុននោះឯងមួយទៀតបានដូចលោកអាចារ្យអធិការឬលោកមហាអាចារ្យកាន់ខ្លួនថាធំគិតថាអាត្មានេះសមតែគេនិមន្តឡើងក្រែទេសនាសង្វាយនីឬ
ក៏ឆាកមហាបង្គសកលទោះបន្លុងក្រងកឋិនឯការតូចដូចជាយ៉ាងនិមន្តសូត្រមន្តឬក៏បង្គសកលខ្មោចជាដើមនោះមិនសមគួរដល់អាត្មាជាធំឡើយកាន់ដូចយ៉ាងទង់នេះឯងតម្រាកតិរោគស៊ីមិនសន្សំអំពីវត្ថុតូចរឿងសត្វចចកនិងទុងនិទាននេះមានដំណើរនៅក្នុងក្បួនបារាំងសែកមានសត្វចចកមួយទៅសុំទុងជាមិត្តទុងនោះសោតក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ចចកជាមិត្តមេត្រីប៉ុន្តែសត្វទាំងពីរនោះជាសត្វស្រឡាញ់គ្នាតែកិរិយាខាងក្រៅឯក្នុងចិត្តនោះគិតតែកោងគ្នាដោយក្តីមច្ឆារិយកំណាញ់របស់រៀងខ្លួនថ្ងៃមួយចចកនិយាយបបួលទុងថាមិត្តឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញមិត្តឯងទៅស៊ីលៀងនៅផ្ទះខ្ញុំតាមកាលទុងក៏ព្រមទៅមុននឹងរៀបភោជនីយអាហារលៀងនោះចចកគិតថាអញនឹកមិនអោយទុងវាចឹកស៊ីរបស់អញបានគិតហើយចចករៀបបាយចំណីដាក់នៅក្នុងកញ្ចនៈមានផ្ទៃរៀបស្មើប្រៀបដូចជាថារៀបហើយប្រាប់ទុងថាអញ្ជើញមិត្តពិសាឲ្យសប្បាយឯទុងជាសត្វចំពោះវែងចឹកចំណីអាស្រ័យពំបានដោយទើសនឹងថារៀបរឹងម្ល៉េះហើយក៏ឈប់ឈរនៅស្ងៀមទៅឯចចកមាត់វាទាលវាស៊ីបានលិតបណ្ដើនិយាយបណ្ដាថាម្ដេចសម្លាញ់មិនពិសាទៅទុងស៊ីពំបានឯចចកក៏ចេះតែស៊ីទាល់តែឆ្អែតទៅហងឯទុងនោះកាលរួចស៊ីលៀងហើយក៏ហើរមកកាន់លំនៅនៃអាត្មាកើតចិត្តក្តៅក្រហាយនឹងចចករៀបអាហារដាក់មិនអោយខ្លួនស៊ីបានទើបគិតថាចាំអញទៅបបួលអាភឿនកោងមកស៊ីលៀងនៅផ្ទះអញវិញអញនឹងរៀបអាហារចំណីដាក់កុំអោយអាចចកនោះវាស៊ីបានគិតហើយក៏ទៅបបួលចចកមកស៊ីលៀងនៅឯផ្ទះអាត្មាចចកក៏មកទុងក៏រៀបអាហារចំណីនោះដាក់នៅក្នុងដបដែលមានមាត់តូចដែលខ្លួនអាចបញ្ចូលចម្ពោះទៅចឹកក្នុងដបយកចំណីបានហើយហៅថាចចកថាអញ្ជើញមិត្តចូលពិសាជាមួយគ្នាទៅឯចចកនោះមាត់ធំលុកមិនចូលនៅក្នុងដបនោះឡើយរកឱកាសនឹងស៊ីពំបានក៏អង្គុយស្ងៀមនៅគិតឃើញថាទុងកែខ្លួនគេហើយព្រោះពីថ្ងៃមុនឯងខ្លែងដាក់អាហារនឹងថារៀបមិនអោយវាស៊ីបានឥឡូវវាខ្លែងដាក់អាហារក្នុងដបមាត់មិនអោយអញស៊ីរបស់វាបានវិញចចកគិតដូច្នោះហើយដល់រួចការលៀងក៏លាទុងវិលទៅកាន់លំនៅនៃខ្លួនវិញហងរឿងនីតិនេះមានកតិប្រៀបដូចម្ដេចជលឯងប្រៀបប្រាជ្ញទៅមើលកូនសិស្សក៏តបថារឿងនេះបានកតិខាងមិត្តតែមាត់ចិត្តមិនបានជាមិត្តឡើយឯកិរិយាខ្លែងក៏ពុំចង់ឲ្យទឿនឬក៏ភ្ញៀវអាស្រ័យនោះដូចអ្នកខ្លះរៀបបាយឲ្យភ្ញៀវបរិភោគដាក់ស្វាយទុំទាំងមូលតែកំបិតពុំឲ្យដាក់ឲ្យកំបិតឡើយឬមួយក៏ដាក់ហឹបស្លាឲ្យស៊ីដាក់ស្លាស្លឹងទាំងមូលតែបំណាក់ពុំដាក់យ៉ាងនេះឲ្យចូលចិត្តថាដូចតម្រាទុងនឹងចចកនេះឯងនេះចប់តម្រាមិត្តកោង